Hello everyone. In our today's lecture, we are going to start with the next point from the topic biodiversity, conservation, and environmental issue. The next point is the importance of species diversity to ecosystem. Just recall our last lecture. Uh, in the last lecture, we have studied the patterns of biodiversity. Patterns of biodiversity. Okay, these are the two. The first one is the latitudinal and altitudinal gradient. And the second one is the species area relationship. Okay, so related with this point, just recall the last lecture. The first one is the pattern of biodiversity, which contains a latitudinal and altitudinal gradient. That means the distribution of biodiversity is not uniform, it is unevenly distributed all over the earth. Especially, it is mostly gathered or species diversity or species richness occurs to the tropical region, while at the polar side, the species richness is less one. While related with the, and we have studied the example of Colombia, New York, and the Greenland. Related with the bird species, as you know, in Colombia, just take a short form of that, CNG. In last lecture, I haven't mentioned C for Colombia, N for New York, and G for Greenland. And we have studied example related with the bird species. There are 1,400 species of birds found in Colombia, near about 105 species of birds found in New York, and in Greenland, 56 species of birds were found. Okay, as you know, and another very interesting example I have given, that is the Amazon rainforest, which having near about 40,000 species of birds. Okay, near about 3,000 species of fishes are found in that, as well as the reptile species is 378 species, while 427 species of mammals and the related with the mammals were found, and more than 1,25,000 species of invertebrates are found in Amazon tropical rainforest. And because of that, it is known to be an lungs of the earth, as you know, and it is found in a tropical region. And as you know, species diversity is more in a tropical region, and as we move towards the temperate and towards the polar region, the species diversity and as well as the temperature, biomass, and climatic conditions get changed. The drastic changes in a seasons occurs, and which is not favorable for a species, and so there is a less speciation, or especially less number of species found in a polar region as compared with a tropical one, right? As well as the seasons are predictable in case of tropical region. Then the next one is a species area relationship. Related with this, we have studied that as the area increases, there is an increase in a species richness. We have plotted a graph, area versus species richness. Area versus, there is a species richness. It is abbreviated as S. So, first of all, as what according to this Alexander naturally says that as the area increases, there is an increase in species richness or diversity. As the area increases, listen. Suppose
This much is the area covered and which contains this much amount of species. If we increases the area, there will be definitely an increase in a species diversity or richness, right? But he says that this increase in the species diversity is not continue. It is up to certain limit. That means it having certain limit. After certain limit, the species number or diversity does not increases. It become a stable one. Okay, so and he explained or given a equation for this rectangular hyperbola is the equation is S equals to C e to the power Z. Okay, this is the equation of this rectangular hyperbola. So this is the rectangular hyperbola. Okay, afterwards, this rectangular hyperbola is then converted into log form. When we are applying a log to this log scale, when we convert it into the log, we are obtaining a straight line. We are obtaining a straight line. Clear? So what this straight line also indicates, as the area increases, there is an increase in a, yes, there is an increase in a species diversity. So this, how we convert, here is the Z is the regression coefficient. Z is the regression coefficient, that means slope of line. Right, S for area, A for area, S for species diversity, and Y is the Y coefficient is the Y-axis coefficient is the C1, right? So related with this, if we consider how we convert this into the log form, log S equals to log C plus Z log A. So this is the another equation for us. This is the equation for a straight line. This is the equation for straight line. So what this implies here, if the smaller the area, the value of Z ranges from 0.1 to 0.2. Smaller the area, here is the Z. The range of Z is near about 0.1 to 0.2. As the area increases, it ranges from larger the area. In larger area, the value of Z equals to 0.6 to 1.5, 1.2. 1.2. Okay, so if we plot a graph for Amazon forest, okay, this is the ordinary one. If we considered a graph for Amazon forest, it will increase as the area increase, the species diversity also increase, and after it getting a stable one. That means related with Amazon is contributing more area and more species diversity found in Amazon. So its hyperbola be big sized, right? And its Z value also will be greater than this one. Okay, greater than this. So related with this point, we have studied in a last lecture. Now we are going to start with the next point, that is the importance of biodiversity. So related with the importance of biodiversity, we have to study some points, that is stability, productivity, and ecosystem health. So related with the productivity, more the species, more diversity or species, where there is a rich species diversity, there will be a stable ecosystem. Okay, the basic funda behind this: more species richness,
more species richness, more stable ecosystem. More stable ecosystem, right? More species richness, more stable ecosystem, as well as biomass production will be constant, as well as biomass production remains constant for many years or million years, constant, right? So more species richness, that means more diversity, more stable ecosystem, and the constant biomass production. This is the relation between that, right? So related with this, लक्ष द्या काय की जिथे डायव्हर्सिटी जास्त, जिथे डायव्हर्सिटी जास्त तिथे मेजरली इकॉलॉजिकल कम्युनिटी जी काय आहे ती स्टेबल होण्याचा प्रयत्नात असते. I can't say it is totally stable one, okay, because the community get affected by many factors. Okay, it tries to maintain a stable state. That means more the species diversity, more the stable ecosystem. When we call the ecosystem is stable, that means it having a constant biomass production. It having a constant biomass production. Okay, suppose in particular ecosystem, if we consider a specific ecosystem, for example, this is one ecosystem. Okay, ecosystem A, and suppose this is the ecosystem second one. Ecosystem B, right? Suppose this ecosystem having more species, near about 200 species. Species diversity. 200 species diversity, right? And this ecosystem having only 15 species diversity. So, which will be the stable ecosystem then? Yes? Yes, everyone, try to answer. Ecosystem A or ecosystem B, which will be a stable one? Yes. A species diversity, where there is a richness of species diversity, that ecosystem will be rich ecosystem or stable ecosystem. That will be a stable ecosystem. While ecosystem B, which having less species diversity, that means very few species are there, 15 species are there. If any one or two species get really get extinct from this biodiversity or from this ecosystem, then it will affect badly on this ecosystem. The food chain or the food pyramid get disturbed in this ecosystem, and maybe the ecosystem may get collapsed. Clear to everyone? That means if the key species from this get released or get damaged or get affected or threatened, then when there is a less amount of, म्हणजे जिथे कमी प्रमाणामध्ये स्पेसीसची डायव्हर्सिटी असेल अशा ठिकाणावरनं समजा आपण एखादी स्पेसीस समजा निघून गेली किंवा एक्सटिंक्ट झाली, नामशेष झाली, तर काय होणार आहे की उरलेल्या ज्या काही स्पेसीस आहेत तर त्या स्पेसीस म्हणजे त्यांचं फूड चेन डिस्टर्ब झालेलं दिसून येईल. आणि डिस्टर्ब जेव्हा झाली इकोसिस्टम झाली असते तेव्हा ती स्टेबल इकोसिस्टम होत नाही. ओके, आणि तिथे बायोमास प्रोडक्शन मध्ये आपल्याला काय की कमी प्रमाणामध्ये बायोमास प्रोडक्शन झालेलं दिसेल. बाय इथे जर आपण विचार केला की इकोसिस्टम ए च्या बाबतीत जर विचार केला तर देयर आर मॅक्सिमम नंबर ऑफ स्पेसीस डायव्हर्सिटी फाउंड. 200 स्पेसीस डायव्हर्सिटी आहे फॉर एक्झाम्पल. याच्यातून एखाद दोन जर स्पेसीस निघून गेल्या तर विच डझंट अफेक्ट मोर टू दॅट इकोसिस्टम. ओके, the ecosystem that doesn't get affected more.
ओके, मग आता ह्याच्यामध्ये तर हे सिम्पली एक साधंसं गणित आहे की जसं की जास्त स्पेसिस डायव्हर्सिटी और स्पेसिस रिचनेस जसं जास्त तसं मोर स्टेबल इकोसिस्टम बनेल. ओके, आणि त्यामध्ये काय की मायग्रेशन होण्याचा, ऍनिमल्स मूव्ह होण्याचे चान्सेस कमी असतील, ते तिथे स्टेबल राहतील कारण त्या इकोसिस्टम मध्ये त्यांना मॅक्सिमम रिसोर्सेस मिळतील. बरोबर, म्हणजे काय की त्यांच्याकडे फूडचा सोर्स जास्त असेल. जसं की काल आपण पाहिलं की फॉर एक्झाम्पल टायगरला केवळ रॅबिटच कार्निव्होरस अॅनिमलला एकमेव खाद्य असेल असं नाही, दे हॅव अन अल्टरनेटिव्ह फॉर दॅट. त्यांना अल्टरनेटिव्ह असणार आहेत. बरोबर, आणि त्यामुळे काय होईल की ती स्पेसिस तिथे राहील, ती तिथे स्टेबल होण्याचा प्रयत्न करेल. ओके, ती तिथे स्टेबल होईल. म्हणजे जिथे स्पेसिस डायव्हर्सिटी जास्त अशा इकोसिस्टम मेजरली स्टेबल होण्याच्या मार्गावरती असते, स्टेबल इकोसिस्टम म्हणून मानले जाते. जसं की एक्झाम्पल आपण अमेझॉन रेन फॉरेस्ट पाहिलं आहे. ठीक आहे, आता त्यामध्ये मग यामध्ये दोन हायपोथेसिस येतात. पहिला हायपोथेसिस जो काय आहे तो प्रोडक्टिव्हिटी स्टॅबिलिटी हायपोथेसिस. सो द फर्स्ट हायपोथेसिस, so the first hypothesis is the productivity stability hypothesis. So related with this productivity stability hypothesis, it was given by David Tillman. ओके, हा हायपोथेसिस डेव्हिड टिलमन ने दिलाय आणि त्यांच्या म्हणण्यानुसार काय, अकॉर्डिंग टू हिम व्हॉट ही स्टेट्स दॅट रिच डायव्हर्सिटी लीड्स टू lesser variation. Rich diversity leads to lesser variation in biomass production over a period of time. Okay, so according to him, rich diversity leads to lesser variation in biomass production over a period of time. Okay. किंवा another statement can be stated as, दूसरा statement असं पण असू शकेल, a community is said to be stable. A community is said to be stable if average biomass production remains fairly constant over a period of time. सो डेव्हिड टिलमन जे काय आहेत तर त्यांनी काय एक्सप्लेन केलं की त्यांनी प्रोडक्टिव्हिटी स्टॅबिलिटी हायपोथेसिस एक्सप्लेन केला. रिच डायव्हर्सिटी लीड्स टू लेसर व्हेरिएशन in biomass production
over a period of time. That means long time जरी असेल तरी तिथे काय होणार की जिथे रिच डायव्हर्सिटी आहे तिथे लेस व्हॅरिएशन असणार आहे बायोमास प्रोडक्शन मध्ये. किंवा कम्युनिटी इज सेड टू बी स्टेबल म्हटली जाते की ज्या वेळेस म्हणजे एखादी इकोसिस्टम केव्हा स्टेबल म्हटली जाते ज्या वेळेस बायोमास प्रोडक्शन काय असेल कॉन्स्टंट असेल. दीज आर द स्टेटमेंट्स given by the David Tillman आणि यालाच म्हटलं जातं काय the productivity stability hypothesis. This is the productivity stability hypothesis given by David Tillman, and according to him that ecosystem or a community is said to be stable when there is a stable amount or constant amount of biomass production. That means आता जसं की biomass production जर constant असेल म्हणजे आता एखादी कम्युनिटी अनस्टेबल कशी बनते कधी बनते की समजा बायोमास प्रोडक्शन जे काय आहे ते अफेक्ट झालं असेल ते म्हणजे आता खास करून जर आपण याचं रिझन जर पाहिलं आता फॉर एक्झाम्पल सपोज ही आहे मोर स्टेबल इकोसिस्टम कॉन्स्टंट अमाउंट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन कॉन्स्टंट बायोमास प्रोडक्शन. आता याचं एक्झाम्पल लक्षात घ्या प्रोडक्शन. समजा ही एक पर्टिक्युलर कम्युनिटी आहे किंवा इकोसिस्टम आहे. ओके आता ही जी काही इकोसिस्टम आहे या इकोसिस्टम मध्ये समजा एखादा एक्झॉटिक ब्रीड किंवा एक्झॉटिक स्पेसिस आपण इंट्रोड्यूस केली. काय झालं की आहे तो एरिया ती इकोसिस्टम पर्टिक्युलर टाइम पिरियड आणि पर्टिक्युलर एरिया मध्ये काय झालं की इंट्रोडक्शन ऑफ अनदर स्पेसिस जी एक्झॉटिक आहे तिला इंट्रोड्यूस केलं गेलं. ती जर इंट्रोड्यूस झाली इथे अवेलेबल असलेलं जे काही बायोमास आहे दॅट अवेलेबल बायोमास इज सफिशियंट ओनली फॉर दॅट पर्टिक्युलर स्पेसिस की ज्या ऑलरेडी तिथे एक्झिस्टेड आहेत त्यांच्यासाठी सफिशियंट आहे. बट ऍडिशन जेव्हा याच्यामध्ये स्पेसिसची होतीये some more species get added in that particular ecosystem or to that community, then what will happen? They derive the benefit or they take that biomass for their growth by affecting other species. म्हणजे दुसऱ्याचं खाद्य ते घेत आहेत बाहेरून आलाय आणि तो दुसऱ्याचं म्हणजे असलेलं जे काही बायोमास आहे की जे ऑलरेडी तिथे अगोदर असलेल्या इकोसिस्टम साठी म्हणजे अगोदर असलेल्या लोकांसाठी सफिशियंट होतं. ओके अगोदर असलेल्या स्पेसिस साठी सफिशियंट होतं आणि इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू स्पेसिस झालं इन्व्हेड झाली नवीन स्पेसिस विच इज अ एक्झॉटिक टू दॅट इकोसिस्टम विच टेक्स दॅट बायोमास. ती बायोमास घेते त्याच्याकडून आणि त्यामुळे होणार काय आहे बायोमास जे काही कॉन्स्टंट होतं त्याचं प्रोडक्शन कसं झालं कमी प्रमाणामध्ये बायोमास झालं. ज्या वेळेस बायोमास कॉन्स्टंट राहणार नाही त्यावेळेस इकोसिस्टम स्टेबल राहील का? येस एव्हरीवन नाही. ओके म्हणजे हू अफेक्ट दिस बायोमास प्रोडक्शन किंवा स्टेबल कम्युनिटीला कोण अफेक्ट करेल तर specifically invasive species who affect stable community or ecosystem. Stable ecosystem बोलूयात आपण. Who will affect a stable ecosystem? ओके आता इकोसिस्टम स्टेबल कधी म्हटलं की त्याच्यामध्ये बायोमास प्रोडक्शन कसं स्टेबल आहे तेवढ्यांना पुरेसं इतकं आहे. मग काय झालं की स्पेसिस इन्व्हॅजन झालं. स्पेसिस इन्व्हॅजन झालं म्हणजे नवीनच स्पेसिस काय झाली की आतमध्ये आली आणि तिने काय केलं की ते जे काही स्पेस असेल तिथे असलेले जे काही बायोमास आहे त्याच्यापासून डायरेक्ट स्वतःसाठी बेनिफिट डिराईव्ह केला आणि दुसऱ्याला हार्म केलं. ओके तर त्याला आपण काय म्हणू स्पेसिस इन्व्हॅजन झालं. तर काय म्हणा की बायोमास प्रोडक्शन
कमी होणार आहे किंवा डिस्टर्ब होईल, ज्यावेळेस ते कॉन्स्टंट राहणार नाही बायोमास प्रोडक्शन, इकोसिस्टम डिस्टर्ब होणार आहे, स्टेबल राहणार नाही, ती अनस्टेबल होईल. त्यानंतर दुसरं जर आपण पाहिलं तर आता या इकोसिस्टम मध्ये म्हणजे अलबेल चाललंय, सगळं इकोसिस्टम व्यवस्थित आहे, पण अचानक काय झालं की नॅचरल कॅलॅमिटी आली. सेकंड काय, बायोमास अफेक्ट कधी होईल की एखादी नॅचरल कॅलॅमिटी आली. ओके, एखादी काय झाली की नॅचरल कॅलॅमिटी ऑकर्स झाली किंवा डिफरंट चॅलेंजेस त्या इकोसिस्टम समोर आले. आता डिफरंट चॅलेंजेस कोणते असतील, इन्व्हायरमेंटल इश्यूज डिफरंट चॅलेंजेस असतील. त्यामध्ये जर आपण पाहिलं तर फायर पकडलं गेलं, आग लागली. त्यानंतर दुसरं जर आपण पाहिलं तर फ्लड, पूर आला. असं जर झालं तर काय होणार आहे तिथे, बायोमास कॉन्स्टंट राहील का, नाही. बेस्ट एक्झाम्पल, अमेझॉनच्या रेन फॉरेस्टला आग लागली, त्याच्याने काय झालं की बायोमासचं प्रोडक्शन कसं झालं किंवा बायोमास अफेक्ट झालं. ज्या वेळेस बायोमास अफेक्ट झालं, डेफिनेटली तिथे इकोसिस्टम कॉन्स्टंट राहिलं का, नाही. स्टेबल राहिली का, नाही. इकोसिस्टम गेट डिस्टर्ब. आणि दुसरं असं असेल की जसं की आज मी तिला आपण पाहतो की फॉर सोयाबीन कल्टिवेशन द अमेझॉन फॉरेस्ट ऑल्सो गेट कट आउट, त्याला देखील कट केलं जात आहे. म्हणजे तिथे काय होतंय की त्याही पद्धतीने की काय होईल की इकोसिस्टम अफेक्ट व्हायला सुरुवात झाली आहे. इकोसिस्टम अफेक्ट होत आहे, इकोसिस्टम स्टेबल राहत नाहीये. म्हणजे कोण कोण अफेक्ट करतात इकोसिस्टमला, तर नवीन एक्झॉटिक स्पेसीज की जी तिथे नाहीये, ओरिजिनेटेड नाहीये, ती इंट्रोड्यूस झाल्यामुळे ती बायोमासचं युटिलायझेशन करते आणि दुसऱ्या स्पेसीजला अफेक्ट करते. त्यानंतर जसं की आज मी त्याला एक्झॉटिक स्पेसीजचं एक्झाम्पल आपल्याकडे जर पाहिलं तर काँग्रेस गवत माहिती सगळ्यांना, तर ते एक एक्झाम्पल असेल त्याचं. त्यानंतर नॅचरल कॅलॅमिटीज, फायर पकडलं गेलं, आग लागली, पूर आला जोराचा, दुसऱ्या कोणत्या नॅचरल व्होल्कॅनिक इरप्शन झालं, तर त्याच्याने देखील काय होणार की इकोसिस्टम डिस्टर्ब होणार आहे. ओके, त्याचबरोबर की आता स्पेसिस डायव्हर्सिटी जी काय असेल, ती स्पेसिस डायव्हर्सिटी देखील इथे काय करेल की अफेक्ट करेल याच्यामध्ये इकोसिस्टमला स्टेबल राहण्यासाठी. तर हे झालं रिलेटेड विथ दिस पॉइंट की जे डेव्हिड टिलमनने सांगितलेलं आहे. आता त्यानंतर नेक्स्ट वन म्हणजे प्रोडक्टिव्हिटी स्टॅबिलिटी हायपोथेसिस. स्टॅबिलिटी कशी डिस्टर्ब होऊ शकते, कोणाकोणामुळे इकोसिस्टम जी स्टेबल आहे ती डिस्टर्ब होऊ शकते, ते आपण पाहिलं. आता नाउ द अनदर हायपोथेसिस इज ऑल्सो गिव्हन. दुसरा देखील एक हायपोथेसिस इथे दिला गेलाय आणि तो जो काय आहे तर तो त्यामध्ये रावेट-पॉपर हायपोथेसिस. Another hypothesis is the Ravet-Poppet hypothesis. So the another hypothesis is the Ravet-Popper hypothesis. This hypothesis was given by Paul Ehrlich. Ravet-Poppet hypothesis. This Ravet-Poppet hypothesis was given by Paul Ehrlich. He was an ecologist. And according to this hypothesis, he compared
he compared a ecosystem. He compared a ecosystem with aeroplane. He compared an ecosystem with an aeroplane and species as rabbit. Species and rabbit. So आता लक्षात घ्या की याच्यामध्ये कशा पद्धतीने असेल. What do you mean by rabbit? Rabbit means a screw which join the different parts of the aeroplane. It's a screw, just simply a screw which joins the part of the aeroplane. It's called as a rabbit. So rabbit means is the screw which joins the part of the aeroplane, right? Then popper means what? Popper means remove out. And this rabbit means screw. Just remove out the screw of the aeroplane. Then what will happen, right? That was very interesting analogy was given by the Paul. He considered ecosystem as an aeroplane. For example, suppose a ecosystem, for example, I'm considering as a aquatic ecosystem. Suppose this is the aquatic ecosystem. This aquatic ecosystem having fishes, some molluscans, some crustaceans. My drawing is not very good. I'm just assuming some crustaceans, some molluscans, some pisces. Okay, as well as prawns, lobsters are there. Prawns and lobsters are there. Are forming the aquatic ecosystem, right? So this is the ecosystem, aquatic ecosystem, right? So many species are there. That means so many what rabbits are there, right? So related with this, if the passenger is moving with the aeroplane and every seat is popped up, or if anyone, म्हणजे आता ह्याच्यामध्ये जर आपण कन्सिडरेशन असं केलं की आपण ट्रॅव्हल करतो एरोप्लेनने आणि की तिथे थाउजंड्स नंबर ऑफ रॅबिट्स वापरलेत, म्हणजे स्क्रू वापरलेत वेगवेगळ्या पार्ट्सला असेंबल करण्यासाठी किंवा जॉईन करण्यासाठी, राईट? आणि समजा असं आपण कन्सिडर केलं की एखादा पार्ट काय की चांगला वाटतोय, म्हणजे एखाद्या इकोसिस्टम मधला एखादा अॅनिमल आपल्याला चांगला वाटतोय, तर काय केलं जातंय की तो स्क्रू जो काय आहे तो काढला जातोय. म्हणजे काय, स्क्रू काढला जातोय आणि तो स्वतः बरोबर ठेवला जातोय. म्हणजे मला जर या इकोसिस्टम मधला, म्हणजे त्या एरोप्लेन मधला समजा एखादी स्पेसिस म्हणजे एखादा स्क्रू काय वाटला की चांगला वाटला, तर मी त्याला माझ्यासोबत घेतलं. आय एम टेकिंग इट विथ मी. असं जर प्रत्येक काय कोणी केलं की म्हणजे जसं की फॉर एक्झाम्पल की एखादं स्पेसिस काढली, एखादा स्क्रू काढला, तर एरोप्लेन लगेच काय क्रॅश होणार नाहीये. एरोप्लेन लगेच क्रॅश होईल का? नाही होणार. का तर मी तो जो काही स्क्रू कुठला काढलाय, चेअरचा स्क्रू काढलाय, बसल्या बसल्या चेअरचा स्क्रू काढलाय, पॉपआउट केलाय, रॅबिट एक पॉपआउट केलं म्हणून काय एरोप्लेन क्रॅश होणार नाही. दुसऱ्याने पण तसं केलं, नाही होणार. खूप जणांनी तसं केलं, म्हणजे खूप सारे रॅबिट्स काढले, पण तरी देखील काय होणार नाही. पण समजा काय की इंजिनच्या तिथला एखादा स्क्रू काढला किंवा जे विंग्स आहेत एरोप्लेनचे तिथला जर स्क्रू काढला गेला, तर काय होईल, विंग्स राहणार नाही, बॅलन्स होणार नाही, इंजिन प्रॉपरली वर्क होणार नाही. आणि असं जर झालं तर काय होईल, प्लेन क्रॅश होईल. बरोबर? ओके, तर ही अॅनॉलॉजी कोणी दिली आहे? पॉलने दिली आहे. आणि त्यांच्यानुसार काय की बाबा एक इकोसिस्टम जी काय आहे त्याला त्याने एरोप्लेन म्हणून कन्सिडर केलं आणि त्या इकोसिस्टम मध्ये असलेल्या वेगवेगळ्या ज्या काही स्पेसीज आहेत त्या स्पेसीजला त्याने काय म्हणून म्हटलं, रॅबिट्स म्हणून म्हटलं. मग समजा आपण अशी एखादी काय केली की एखादी स्पेसीज काढली,
ती आपल्या बरोबर घेऊन गेलो, आवडली म्हणून नेली ती स्पेसिस. जसं की ह्युमन आज मी तिला बरेचसे अॅनिमल्स स्वतःच्या बेनिफिटसाठी यूज करतोय, खाण्यासाठी म्हणा किंवा रेअरिंग करण्यासाठी म्हणा, पण ती इकोसिस्टम आपण डिस्टर्ब करतोय हे मान्य करूया, राईट. मग काय केलं की त्या इकोसिस्टम मधनं एक रॅबिट काढला, म्हणजे ती एक स्पेसिस आपण काढली, ओके. आणि तरी देखील ती इकोसिस्टम चालू आहे. कारण का, तर आपण की स्पेसिसला अजून हात लावलेला नाही. मग असं समजा ही इकोसिस्टम जर आपण कन्सिडर केली की मोर दॅन 250 स्पेसिस आहे, त्याच्यामध्ये 250 स्पेसिस आहेत, त्यातून समजा मी 5-10 स्पेसिस जरी काढल्या तरी देखील इकोसिस्टम डिस्टर्ब होत नाहीये. म्हणजे आज मी तिला जे काही चालू आहे तेच आपण सांगूयात, इकोसिस्टम अजूनही थोडाफार बॅलन्स ठेवून आहे. येस, आपण काय करतोय की काढतोय तर इकोसिस्टम बॅलन्स ठेवले जाते का, तर अजूनही काय की आपण की स्पेसिसला हात लावला नाही. समजा यातून आपण की स्पेसिस काढली की जी काय म्हणूयात की बेसिक म्हणून मानली जाईल, तिला जर आपण काढलं गेलं तर काय होईल, ती इकोसिस्टम कोलॅप्स होईल. ती स्टेबल राहील का, नाही. ते यालाच काय म्हटलं गेलं, तर एस्पेशली दिस इज कॉल्ड ॲज अ रॅबिट पॉपट हायपोथेसिस. अँड डेफिनेटली पुढच्या काही इयर्स मध्ये असं होणारच आहे जर ह्युमनच्या ऍक्टिव्हिटीज अशा राहिल्या तर. आणि आपण अशा खूप सारे रॅबिट्स जर काढत गेलो स्वतःला बेनिफिट डिराईव्ह करण्यासाठी, तर डेफिनेटली आपली इकोसिस्टम आपण स्वतःच काय करतोय, डिस्ट्रॉय करतो आहोत आणि त्याला पेरिश करण्याच्या भानगडीत आपण पडलेलो आहोत, राईट. मग डेफिनेटली मग फ्युचर जनरेशन साठी काही इकोसिस्टम राहणारच नाहीत. काही ॲनिमल्स हे फक्त चित्रांमध्ये, फोटोंमध्ये पाहायला मिळतील. जसं आज मी तिला आपल्याला देखील काही स्पेसिफिक ज्या काय आहेत त्या डाटा बुक मध्ये पाहाव्या लागतात, तेव्हाच आपल्याला त्या समजतात की असं पण होतं, राईट. तर असं होण्याचं थ्रेट आत्ताच्या नजीकच्या कालावधीमध्ये मॅन मेड ऍक्टिव्हिटीजमुळे व्हायला लागलंय. मॅन इज डिस्टर्बिंग इकोसिस्टम, तर ते आज मी तिला आपल्याला ऑब्झर्व होत आहे. सो दीज आर द 2 मेजर हायपोथेसिस की त्या इम्पॉर्टन्स ऑफ स्पेसिस डायव्हर्सिटी टू इकोसिस्टम मध्ये येतात. पहिला जो काय आहे तो प्रोडक्टिव्हिटी स्टॅबिलिटी हायपोथेसिस विच वॉज गिव्हन बाय द डेव्हिड टिलमन. आणि त्याच्यानुसार काय म्हणते की मेजरली काय होतं की रिच बायोडायव्हर्सिटी लीड्स टू लेसर व्हेरिएशन टू द बायोमास प्रोडक्शन. दॅट मीन्स बायोमास प्रोडक्शन रिमेन्स कॉन्स्टंट. As it remains constant, the ecosystem remains constant, right? And the second one is the rabbit-popper hypothesis was given by the Paul Ehrlich ने दिलाय. आणि त्यांच्या म्हणण्यानुसार काय की if we are removing a key species from the ecosystem, if we are removing the species from the ecosystem which doesn't harms the ecosystem, but when we are removing a key species from the ecosystem which will collapse the ecosystem. Okay, so this is all related with our today's lecture. Thank you very much.